नेकी दी जित होनी चाहिए है बदी ते, पर हजे बदी एडी हौमे ते हंकारी फिरदी आ। वो कहंदे आ भी असीं वापस नहीं लेना, क्योंकि सरकारां दी जिद जिहड़ी हुंदी है ना वो बाहला समा नहीं चलदी हुंदी। ये इतिहास 'ਚ साडे कोले बहुत वड्डियां एग्जाम्पलां पईआं। वखवादी विचारधारा पैदा कर रहे हैं। पंजाब के लोगों की गल सुननी चाहिए है ना। पंजाब नूं जोड़ के रखो, पंजाब नूं आपदा एक अंग मनो। पंजाब नाल एड्डा वड्डा वितकरा, और जे पंजाब अज कह रहे असीं अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, साडे नाल बह के गल तां करो। खबर लेने लुधियाने तो एक पासे नेकी दी बदी उपर जित दा त्योहार मनाया जा रहा है और दूजे पासे किसान अज भी सड़कों उपर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे ने। लुधियाना दे विच किसानां दे हक च धरना प्रदर्शन किया गया और जिस विच विशेष तौर पर पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पहुंचे। जिथे उन्होंने किसानी संघर्ष की जित की गल की है, उत्थे ही मोदी नूं आड़े हथी लिया है। आम आदमी पार्टी नूं फेल पार्टी कहा गया है। जदों दीप सिद्धू तो यह पूछा गया कि आने वाले समय विच की तुसीं भी राजनीति का हिस्सा बन सकते हो, तो इस संबंध विच और किसानां दे संघर्ष नूं लैके दीप सिद्धू नाल की गलबात हुई है, आओ सुणदे हां। भाई जी ये तो हुण यही गल्लां तां त्रास दी है। देखो, नेकी दी जित होनी चाहिए है बदी ते, पर हजे बदी एडी हौमे ते हंकारी फिरदी आ। वो कहंदे आ भी असीं वापस नहीं लेना। जिवें मैं हुणे गल कर रहा सी, लोकां प्रति संवेदनशील नहीं सरकारां। देखो साडियां बीबियां, साडे बजुर्ग, नौजवान सब हजे सड़कों ते बैठे आ, धरनियां च मोर्चियां च बैठे आ। कोई संवेदनशीलता ही नहीं, इस पासे ही नहीं आ रहे, ये गल नूं समझ ही नहीं रहे। किड्डी वड्डी त्रासदी है ये। जिस तरह की दशहरे नूं जिहड़ी जिੱਤ होई सी, की लगदा कि अगे जिहड़ा अपना संघर्ष चलदा पिया, तुसीं बहुत जगह ते जाने हो, हर पासे किसानां दे नाल खड़दे हो, भी अगे जिहड़ा ਜਿਹੜੀਆਂ नतीजे ते निकलूगा, कोई ना कोई नतीजा ਤਾਂ निकलूगा। देखो नतीजे तो निकलणगे ही। नतीजे क्यों निकलणगे? क्योंकि सरकारां दी जिद जिहड़ी हुंदी है ना वो बाहला समा नहीं चलदी हुंदी। ये इतिहास 'ਚ साडे कोले बहुत वड्डियां एग्जाम्पलां पईआं। लोकां दे हक तुसीं नहीं मार सकते। जे अज लोकां ने लोक लहर पैदा कीती है, मतलब लोकां दे अंदर बहुत वड्डा रोह जाग गया। सो जे सरकारां नहीं समझणगीਆਂ ਤਾਂ जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ एक सार्थिक माहौल ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨੋ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। सर कैप्टन साहब जो मता लेके आए सी विधान सभा ते, सब राजनीतिक दलों ने अलग अलग उन्होंने खारिज करता है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ इस अंदोलन ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? देखो जी ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, क्योंकि स्टेट ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, है ना। स्टेट ਤਾਂ ਹੀ कैप्टन साहब ने ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ कहता भी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ स्पेस ही नहीं ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, क्योंकि ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1947 ਤੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ PM ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖੂਗੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖੂਗੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2022 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਰਹੂਗਾ, ਕੰਟਰਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ 55 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ GDP 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੋਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਡਲ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਯੰਗਸਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੋਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ,
ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਆ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਰ ਐਤਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ। ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ, 15 ਬੰਦੇ, 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, SGPC, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਖਲਾਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।